सतगुरु की कहते ने, कह नानक गुर प्रसादी, जिन्ना लिव लागी तिनी विचे माया पाया। मेरे साहब कहते ने माया दे विचे ही पाया जा सकता है, शर्त है कि लिव लग जाए, लिव टुटे ना। तो समझ ना परी विखै रस रचियो, जस हर को बिसरायो। समझ ना पई, ये होश ना आई, अकल ना आई कि मैं विखियां दे रस विच रचिया पिया ते रब दा सिमरन छड्डी बैठा, दुनिया दा यश ते बड़ा करदा ते अपना यश कराउण दी लालसा भी बड़ी रखदा कि रब दा यश करना, कि रब दे घर अपने आप नूं प्रवान करन लई अंदर दी सुरत नूं नाम नाल टुकाउणा कि वो मैथों हथों छुट ते नहीं गया। समझ ना परी विखै रस रचियो, जस हार को बिसरायो। संग स्वामी सो जानियो, नाहिन बन खोजन को तायो। मालक सांगे वो दिन वेले नाल है, मैं बेनती करा सौण वेले नाल है। वो सुपनियां दी दुनिया विच भी रब नाल है। वो गूढ़ी नींद आ जाए तद भी रब नाल है। वो जागृत सुवपन ते सुषुप्ति तिन्ने अवस्था विच तेरे नाल है। तू दुनिया दा काम करदा होवे तद भी तेरे नाल है। तू चौंकड़ी मार के बैठ जाए ते तद भी नाल है। तू दौड़न लग जाए ते तद भी तेरे रब नाल है। संग स्वामी सो जानियो नाहिन। मैं एक बेनती कर देवां, रब नाल हुंदियां जानांगे नहीं ते विछोड़ा है। भुल जाना विछोड़ा है, याद कर लेना मिलाप है। अनूता थोड़ा ध्यान च रखियो। भुल गए विछोड़ा है, याद आ गया ते मिलाप है। चूंकि असल विच भुलन वेले भी रब नाल सी, पर सानू विछड़िया लगदा सी। हकीकत ते ये है ना, जदों असीं रब नूं भुल जांदे आ, चिंतन नहीं है, ध्यान विच ये गल नहीं है भी रब मेरे भीतर बाहर है, मेरे रोम रोम विच है, मेरे शरीर की हर शक्ति विच साकत आप है, शक्ति प्रदान करने वाला आप है। जदों ये गल भुल जाते हाँ भी वो परमेश्वर मेरी अख की झमकनी विच भी आप है, वो कन्नां दी शरोत विच भी बैठा आप है, वो मेरे रसना दे रस लैन विच भी आप है, वो मेरी नासका दी सुगंधी लैन विच भी पिछे शक्ति प्रदान कर रहा आप है। जब अपनी जोत खिंचै तू स्वामी, तब कोई करो दिखा वखियाना। तो जो परमेश्वर संग है उस स्वामी नू संग नहीं जानिया ते बन खोजन वास्ते तुर गया, जंगलों विच चला गया कि परमात्मा मिलेगा। मैं एक बेनती कर दिया, वो तो बन विच भी है ते घर विच भी है। वो परमात्मा साडे हर वेले नाल है। खोजना होवे ते बाहर नहीं खोजना, भीतर खोजना। लभना होवे ते बाहरों नहीं लभना, भीतर तो लभना है। और हकीकत मैं एक बेनती करांगा ये है भी जिस दिन घर चों लभ जांदा उस दिन बाहरों भी लभदा, जिस दिन घर चों ना लभे तो बाहरों भी कितों नहीं लभदा। मैं जदों एक गाथा वल ध्यान देंदा, घर बाहर छड्ड के जंगल विच जाके बहुत सारा शरीर नूं तपा के बैठा एक फकीर, ते किसे गुरमतीए ने लंघदियां पुछया भी तेरा जन्म जंगल च होया सी कि घर च होया सी? ध्यान च रखियो, बड़ा कमाल दा सवाल कीता भी जदों तेरा जन्म होया सी तू जंगल विच जन्म लिया कि घर च लिया? कहंदा जी घर च जन्म लिया। पुछया भी तू पलिया जंगल विच कि घर विच? कहंदा जी घर विच। कहंदे नगर विच, किसे शहर विच, किसे घर परिवार विच जन्म लैके नगर शहर विच तू वड्डा हो के पलिया ते वड्डा हो के अगर जन्म लैन वाली थां नूं छड्ड के इस थां ते आ गया, इत्थों तैनूं की लभेगा? उन्हें एक बड़ी सुंदर गल आखी, कहन लगे घर परिवार विच जन्म लैके अगर अंदर जन्म दाते नूं चेते विच रख दो ते तैनूं माँ विच भी रब दिसदा, तैनूं बाप विच भी रब दिसदा।
ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਰ ਭੂਮੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਰ ਭੂਮੀ, ਮੇਰੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਨੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਰੱਬ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ। ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ। ਭਲਿਆ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਤੇਰੀ ਜਨਮ ਬੋਲੀ, ਤੇਰੀ ਮਾਤਰ ਭੂਮੀ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਰਹੇ, ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਝ ਨਾ ਪਰੀ ਬਿਖੈ ਰਸ ਰਚਿਓ, ਜਸ ਹਰਿ ਕੋ ਵਿਸਰਾਇਓ। ਚੂੰਕਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਤੇ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਮਸਤੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਖਾ ਪੀ ਕੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਰੀ ਰਸ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਭਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਮਝ ਨਾ ਪਰੀ ਬਿਖੈ ਰਸ ਰਚਿਓ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਗੁਰਮਤੀਆ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਕਿ ਗੁਰਮਤੀਆ ਵਧੀਆ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਨਹੀਂ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਰਸ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਸ ਰਸਿਆ ਮਤ ਏਕੈ ਪਾਏ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ 36 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਨ ਭੋਜਨ ਦੀਏ, ਅੰਤਰ ਥਾਨ ਠਹਿਰਾਵਨ ਕੋ ਕੀਏ। ਬਸਦਾ ਦਿਓ ਵਰਤਨ ਬਲਨਾ, ਤਿਸ ਠਾਕਰ ਕੇ ਚਿੱਤ ਰੱਖ ਚਰਨਾ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਰਤੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਨੇ। ਤੋ ਸਮਝ ਨਾ ਪਰੀ ਬਿਖੈ ਰਸ ਰਚਿਓ, ਜਸ ਹਰਿ ਕੋ ਬਿਸਰਾਇਓ। ਸੰਗ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਜਾਣਿਓ ਨਾਹਿਨ, ਬਨ ਖੋਜਨ ਕੋ ਧਾਇਓ। रतन राम घट ही के भीतर, ताको ज्ञान ना पायो। ऐ भलिया तू जेड़े रतन हीरे जवाहरात धन संपदा बाहर लभदा, पहला असली रतन लभ लै, दुनिया दे धन आउंदियां देर नहीं लगेगी। एक मैं बेनती कर लगा, जिन्हां ने भीतर ही परमात्मा नू ये जानिया कि वाहिगुरु जैसा कोई रतन नहीं। ये रतन मैं बेनती कर लगा, खार समुंदर ढंडोली है, एक रतना पावै, 2 दिन 4 सुहावना, माटी तिस खावै, गुर सागर 7 सेवियै, दे तोट ना आवै। तू खारे समुंदर विचों मान लो जवाहरात कढ ले, कीमती रतन कढ ले, वो किन्ना के चिर चलणगे। जे रतना दा मालिक बन जाएगा तो किन्ना चिर तेरी मलकीयत चलेगी। जिन्ना चिर जीवन है शरीर है उन्ना चिर ही ना। रतना नू संभालन वाला एक दिन आप खाक हो जाए, राख हो जाए, तो मैं बेनती करें हो जाए रतन प्राप्त करने का लाभ भी की होया। भलिया ਉਹ ਰਤਨ ਜੋ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕੱਢੇ, ਲੱਭੇ, ਕਮਾਏ, ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਤਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਟਿਕਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਮਰ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੂੰ ਕਦੀ ਰਤਨ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਵੇਂ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਦੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਅਮਰ ਹੈ।
अज भी कायम है, रहिंदी दुनिया तक कायम। युग पलट गए ने, धरू नूं मैं बेनती कर लगा ध्यान दिओ, उस दी भगती दी गल ते अटल उस धरू दा होना संसार ते मौजूद है। गुरु तेग बहादुर जी की कहंदे ने, अटल भयो तू जाकै सिमरन अर निरभै पद पाया। देखो अटल भी हो गया ते निरभै पदवी भी मिल गई, इस तो उत्ते होर की आखांगे। जिन्हां ने भीतर दा रतन प्राप्त कर लिया, साहब कहन लगे जिंदगी उन्हां दी कीमती बन गई। एक गल मैं आप जी नाल सांझी कर लगा, जरा ध्यान देना। बंदे कोल बहुत हीरे होण ते लोग कहंदे ने ना बंदा अमीर है, उसकी कीमती गल बन जाती, अमीरी बन जाती। अमीरी क्यों बनी? जवाहरात कोल ने, हीरे कोल ने, ज्यूलर होवे कोई अज ते असीं कहंदे बड़ा अमीर है, बड़े पैसे वाला है। पैसिਆਂ कारण, हीरिਆਂ कारण मनुख नूं अमीरी लोगां दे बोलां तो ते अपने जेहन चों प्रगट होई जापदी है। मेरे साहब कहन लगे भलिया उन्हां रत्नां दे आउण नाल तू अमीर दिसदा है, पर कदी रतन राम तेरे कोल आ जाए ते तेरी ओ अमीरी बन जाए जिसनूं कह सकदे आ हम धनवंत। भागठ सच नाए हर गुण गावै, सहज सुभाए हरि दे गुण गाए। आत्मक अडोलता अंदर बन गई, रब दा प्यार बन गया। वो ऐसा धनवंत, धनवंत पतवंत ते कुलवंत बन गया। वो जीवन मुक्त बन गया, हिरदे विच भगवंत टिक गया। ओह धनवंत, कुलवंत, पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। जरा एक गल ध्यान च रखियो, बाहर दा धन ना भी होवे ते रतन राम होवे ते धनवंत, बाहरों कुल चंगी ना होवे पर नाम सिमरन वाला जीवन होवे, वो कुलवंत। दुनिया की नज़र विच लोग उस नूं इज्जतदार ना भी जानन, पर गुरु ते परमेश्वर की नज़र विच वो पतवंत, वो जीवन मुक्त। किस नाल? हृदय भगवंत। पर वो हृदय विच भगवंत मैं बेनती करा है ते सी रतन राम घट ही के भीतर, पर ताको ज्ञान ना पायो। गुरबाणी की ये ज्ञान है साडा धर्म, धर्म की दुनिया इत्थे ज्ञान प्रगट करदी है। गुरु दे अर्थ ही ज्ञान है। गुर ज्ञान हृदय प्रवेशा, गुरु दा ज्ञान हिरदे विच प्रवेश कर गया। गुरु दे ज्ञान ने अंदर सोझी दे दी भी परमेश्वर है तेरे कोल, उस परमेश्वर नूं भुल के बाहर रत्ना दा व्यापारी ना बन। गुरु नानक पातशाह जी ने सालस राय जौहरी दा बड़ा नाम पटने शहर विच सुनिया। मेरे साहब ने सालस राय जौहरी नूं अपने कौल बुलान दा तरीका बड़ा अजीब लभ्या। चरण छो नाल धरती चों एक लाल कहंदे ने हाथ विच फड़िया। ते मैं एक बेनती कर दियां, गुरु दे चरण छो नाल धरती दा छोटा जिहा टुकड़ा पीस वो लाल बन सकदा, गुरु दी नज़र नाल हीरा बन सकदा। जदों बहादुर शाह ने हीरा भेंट किया नदी गोदावरी दे किनारे, ते कलगीधर पातशाह जी नूं कहंदा है भी बड़ा कीमती हीरा है। साहब कहंदे ने लिया, हाथ विच फड़िया, नज़र भर के तकिया ते ओ नदी दे विच वगाह मारिया ते बहादुर शाह ओह कर बैठा। ओहो ये की कीता जे, ना तुहाडे काम दा रहा ना मेरे काम दा, नहीं रखना सी जे ते मैनू वापस कर देंदे। साहब यही दसना चाहते ने भी तू जेड़े हीरे नाल जुड़ी बैठा ते समझदा ये हीरा मेरा, ते हीरा दे के भी चाहता ये हीरा अपने को रखन ते पता लगे भी हीरा दिता मैं ते मेरा हीरा इन्हां कोल। साहब कहंदे ने तैनू भी हीरे नालों ते अपने भी हीरे, अपने आप नू भी इस हीरे नाल नहीं जोड़न आए।
ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤੇ ਨਦੀ 'ਚੋਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਦੀ 'ਚੋਂ ਹੁਣੇ ਕੱਢ ਲੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂ? ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਉਸ ਜਲ ਦੇ ਐਨ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪਾਰਟ ਹੋਏ, ਥੱਲੇ ਤਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਦਾ ਥਲੜਾ ਤਲ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਕੀ ਤਾਕਤ? ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰੇਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੰਨ ਸੰਤਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਸਾਰੇ ਹੀਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਦੇਖ ਲੱਭ ਲੈ ਤੇਰਾ ਹੀਰਾ ਕਿਹੜਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕਦਾ ਉਸ ਹੀਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਤਨੇ ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਣ ਤੇ ਰੇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੀਰੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਆ ਤੇ ਅਜੀਬ ਕੌਤਕ ਪਿਆ ਦੇਖਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੀਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਹੀਰਿਆਂ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਨਾਲ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਏ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀਰਾ ਹੋਵੇ, ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਵਨ ਰੇਤ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਜੀਵਨ ਹੀਰਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਜੀਵਨ ਖਾਕ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਜੀਵਨ ਹੀਰਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਕਿਵੇਂ? ਰਤਨ ਰਾਮ ਘਟ ਹੀ ਕੇ ਭੀਤਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਹੀਰਾ ਘਾਟ। ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਹੀਰਾ ਘਾਟ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਘਾਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਘਾਟ ਨੇ। ਨਦੀ 'ਚ ਉਤਰੋ, ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਰੇਤ ਹੱਥ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਘਾਟ ਤੇ ਉਤਰੋ ਤੇ ਜਲ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਹੀਰੇ ਪੈ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਾਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਾਟ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਉਤਰ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇੰਜ ਜਾਪੇ ਵੀ ਉਹ ਰਤਨ ਰਾਮ, ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਰਤਨ ਪਿਆ ਲੱਭਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉनको गौहर मिले, उनको गौहर मिले जो डूब के तह तक पहुँचे। मैं था साहिल पे, मुझे रेत के ज़रात मिले। ध्यान च रख लियो, समुंदर दे किनारे रेत ही रेत होया करदी है। ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਸਾਹਿਲ 'ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਤਲ 'ਤੇ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਬਣ ਕੇ ਟੁੱਬੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੌਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਰਤ ਗਹਿਰੀ ਉਤਰ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ इतना वलीन हो जाए कि इंज जापे ओ वाहिगुरु जी मेरे अंग संग ने, ओ वाहिगुरु जी मेरे नाल नाल ने, ओ वाहिगुरु जी मेरे रोम रोम विच ने। सच ते यह है, उन्होंने गुरु का ज्ञान हासिल कर लिया, उन्होंने रतन राम घट ही भीतर नज़र आउण लग पिया। तो जिन्हें गुरु का ज्ञान नहीं हासिल किया, समझ लेना रतन भी हासिल नहीं किया। गुरु नानक पातशाह जी ने सालसराय जौहरी नूं अपने कोल बुलाउण दा तरीका बा कमाल वरतिया। चरण छुहाए ते हुण खाक विचों एक कीमती लाल कढ़िया, हथ विच फड़िया ते मरदाने नूं भेजिया, जा इस लाल दा मुੱਲ सालसराय जौहरी कोलों पवा के आ। मैं एक बेनती करांगा, ਮੁੱਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਲਾਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੌਹਰੀ ਲਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਲਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਹੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਜਰਾ
ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਕੇ ਵੇਖ, ਉਹ ਕੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਗਾਓ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀਆਂ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਵੱਜੋ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਚੂੰਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੂਲੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਭਾਅ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਭਾਅ, ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਤੇ ਗੋਭੀ ਦਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਭਾਅ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ 'ਚ ਖਰੀਦੀ ਏ ਤੇ ਇੰਨੇ 'ਚ ਵੇਚਣੀ ਏ। ਪਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੇ ਸਾਲਸਰਾ ਜ਼ੋਹਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਰਾਹ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲੈਂਦਾ, ਦੱਸ ਖਾਂ ਸਾਲਸਰਾ ਜ਼ੋਹਰੀ ਕਿੱਧਰ ਰਹਿੰਦਾ? ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਜਿਹਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਵਾਲਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ੋਹਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਵੇਖ ਕੇ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਹਰੋਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੀ ਏ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਏ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੁਰਤ। ਖੈਰ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਾਲਸਰਾ ਜ਼ੋਹਰੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਮੁੱਲ ਪਵਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ, ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਲੈ ਤੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤੇ 2 ਸੇਰ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਲੈ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਾਲ ਦਾ ਮੁੱਲ 2 ਸੇਰ ਸਬਜ਼ੀ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਕਿ 3 ਸੇਰ ਕਾ ਦਿਹਾੜੀ ਮਹਿਮਾਨ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਟੀਆਂ ਸੁਬਾਹ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਸ਼ਾਮ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਖਾ ਲਏ, ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਖਾ ਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਨਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਸ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਹੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਮਰਦਾਨਾ, ਹਲਵਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਘਰ, ਉਸ ਵੀ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਵਾਉਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਸੇਰ ਮਠਿਆਈ ਲੈ ਲੈ। ਮਰਦਾਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਮੁੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈ, 2 ਸੇਰ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾਲੋਂ 2 ਸੇਰ ਮਠਿਆਈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਮੁੱਲ ਵਧਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜ਼ੋਹਰੀ ਕੋਲ ਪੁੱਜਿਆ, ਸਾਲਸਰਾਏ ਜ਼ੋਹਰੀ ਪੁੱਛਦਾ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਲਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਲਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਚਾਹ ਭਰ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੀ ਲੱਗਾ ਕਰਨ, ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਸਹੀ। ਵਿਖਾ। ਵੇਖਿਆ ਲਾਲ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਮਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਤਲੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਲਾਲ ਪਰਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੋਹਰੀ ਦੀ ਅੱਖ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਲਾਲ ਪਰਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਘੁਮਾਇਆ, ਉਸ ਲਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਕ ਜਰਾ। 100 ਰੁਪਇਆ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। 100 ਰੁਪਇਆ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਟਿਕਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ।